अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियो तुसीं देख रहे हो पंजाबी तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। लो जी खबर जी इस टाइम गर्म है वो खबर है जनाब स्वामी डब्बू महाराज दी। बोले तेरे डब्बू महाराज की जय हो। डब्बू महाराज हर तरफ अपनी जय जयकार करवाने वास्ते पहुँच रहा है अपनी टीम के नाल। तुहानूं याद होएगा कि डब्बू महाराज जिहड़ा हाँ वैसे पूरा डब्बू महाराज यकीन करो एवं है पुट्ठे गंदे कामां 'च पिया आराम नाल डब्बू शब्बू स्वामी बने उत्थे जाके किते हट्टी खोले अपनी हाँ तो बंदे ते बंदा तो चढ़ के आएगा। हाँ पापा जी कहते बंदे ते बंदा ये तो चढ़ेगा चढ़ चढ़ा के पंच। मैं कहा बाबा जी पहले पहुँचेगा फिर जो भी हिसाब किताब होना चाहिए हो जाएगा। हाँ डब्बू महाराज भी खुश तो लोकी भी खुश चंदे वखरे आन गए नू पर डब्बू महाराज जड़ा ओ जनाब खास जड़ा ना वो आशीर्वाद लैन गया शाह महमूद कुरैशी को अपनी टीम नाल जो जड़ा इमरान इस्माइल है भी पकौड़ा तो एक होर मौलवी पता नहीं की नाम है और मौलवी तीनों जने जो शाहकार ने ये जनाब जगह जगह ते दर दर ते जा रहे हैं इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। डब्बू महाराज अजकल लीड ले हुआ लगता है पिछों चंगा डंडा तुन्या डब्बू महाराज ने अगलिया ने ये साइया ने ये हैमरा ने कि चल भी माइनस इमरान खान का फिर एक बारी दौर शुरू कर दे क्योंकि तुहानूं याद होना पहले भी डब्बू महाराज जिहड़ा सीगा ये निकलिया सी बाहर जनाब शाह महमूद कुरैशी ने भी मुलाकात की इधर भी की उधर भी की। वैसे ये सरबराह है नहीं गा जे तुसीं सोच रहे हो ना कि ऑल इन ऑल है ही है डब्बू महाराज है नहीं गा। इस तो वड्डा जिहड़ा दगड़ दल्ला वो दूजा इस तो वड्डा बुज़दिल भगौड़ा जिहड़ा असद उमर हाँ जी असद उमर की छत्तर छाया थल्ले वो भी सब तो पहला भगौड़ा बड़ा वड्डा नसू प्रोग्राम वो इन्हां दे पिछे जनाब वो भी है सारी पूरी टीम है इन्हां दी इमरान इस्माइल है डब्बू महाराज ते वो ते मौलवी ते एक दो होर इन्हां दे ये जनाब पहले भी गए सी शाह महमूद कुरैशी नाल मुलाकात की इन्हां ने तो उहदे ने कहा सी कि जे इमरान खान नूं जरा अंदर ही रहिंदे हो तो तुसीं बाहर आके तो साडे नाल हत्थ मिलाओ असीं आप पार्टी लैके चलते हैं अगे क्योंकि हुण पता की होया उदों जिहड़ा इन्हां दा प्रोग्राम सी ना कि भी इमरान खान नूं किसी तरीके नाल माइनस करके तो आप अगे वध जाए लेकिन वो नाकाम हो गया। उदों शाह महमूद कुरैशी ने इन्हां नूं एक्सपोज भी किया तो इन्हां नूं इनकार भी किया कि नहीं इमरान खान तो बगैर कुछ नहीं। फिर ये ठंडे हो गए क्योंकि इन्हां दे हैंडल्स जिहड़े सन वो समझने लग गए कि लो जी हुण आयो करिए असीं कि असीं इन्हां दी ऐसी तैसी फट्टियां भन्न के रख देंगे PTI तोड़ के रख देंगे ख़त्म शुद्ध करके रख देंगे हुण लोड़ ही कोई नहीं माइनस हुण पूरी पार्टी माइनस पूरी तहरीक इंसाफ नूं असीं माइनस कर देंगे। वो जनाब उन्होंने जिहड़ा ना फिर सख्तियां जिवें कीतियां उन्होंने जिद्दां गोलियां चलाइयां वो सानू जिहड़ा ना अज भी साडे जख्म ताज़ा है सानू याद है सारा कुछ कि की बगैरती मारी लेकिन ये पार्टी तोड़न च नाकाम हो गए जिद्दां ये खान नूं तोड़न च नाकाम होया ना उदां ही पार्टी PTI तहरीक नूं तोड़न च भी नाकाम हो गए बिल्कुल। हालांकि इन्हें बड़े बड़े अपने टट्टू जिहड़े ने वो पार्टी दे विच छड्डे जिद्दां इन्हां सब तो वड्डा टट्टू स्वामी डब्बू महाराज स्वामी जैसे होर कई निक्के मोटे छोटे बड़े स्वामी जिहड़े ने वो अजे भी फिरन ने पार्टी दे। हाँ इन्हां स्वामी का एक होर सीगा बॉस वो चला गया जरा वो गंडापुर लम्बियां जुल्फां वाली डैन लम्बियां जुल्फां जरा अपना बारा इजला फलां के नस्सण वाला जरा वो भी इन्हां दे ग्रुप च सीगा वो हुण जनाब इन्हां नूं हल्का जिहा ने इशारा किया ये जाके हुण मुलाकातां करदा फिर रहा तो होया कि हुण जनाब वो जो हुण नाकाम हो गए कि भी पार्टी टुट नहीं रही हुण इन्होंने जनाब डब्बू महाराज कढ़िया बाहर तो डब्बू महाराज ने कढ़ के जनाब उन्होंने कहा कि दोबारा माइनस इमरान खान नहीं करो पार्टी टुटनी। हालांकि फिर ये गलत फहमी के मुबतला ने और भाई इमरान खान ते तहरीक इंसाफ एक है बल्कि इमरान खान हुण किसी पार्टी का मोहताज ही नहीं हुण वो कोई वैल्यू नहीं रखती पार्टी। हाँ तुसीं जिन्ने मर्जी अपने दगड़ दल्ले जिहड़े ना वो एक्टिव करके देख लो ये अरगे डब्बू महाराज अरगे होना कुछ नहीं हैं तुहानूं जिहड़ा ना वो मूँह दी खानी पैनी है हुण भी नाकामी होनी है तो हुण अखां जिहड़ियां ने वो इस टाइम लगियां ने कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब इस बारी की कहंदे ने मैनूं नहीं लगदा कि शाह महमूद कुरैशी इन्हां नूं जाणगे क्योंकि वो जानदा शाह महमूद कुरैशी कि भी आ जिन्नी अपना 2 साल हो गए उन्हें भी बेचारे नूं जेल दे विच
ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਪਕੌੜੇ ਲਾ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਕੌੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਵਫਾਦਾਰ ਸਾਥੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਬਕਵਾਸੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਡੱਬੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੋਲੂ ਮੋਲੂ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਡੱਡੂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਡੱਡੂ ਦਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਡੱਬੂ ਮਹਾਰਾਜ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਡੱਡੂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਦਾ ਅੱਬੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ। ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਡੱਡੂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆ ਡੱਬੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੱਬੂ 'ਤੇ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇਖ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸੈੱਟ ਬੈਕ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਡੱਬੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸਿਰੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਡੱਬੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਦੌੜਦਾ ਦੇਖੀ, ਡੱਬੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਆ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਬਕਵਾਸ ਯਾਰ ਡੱਬੂ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਸੰਗੀਨ ਆ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੈਰਤ ਸੀ PTI ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਗੜ ਦੱਲਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਦਗੜ ਦੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਵਤ। ਉਹਨੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਕਵਾਸੀਅਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਵਤ ਉਹ ਵਾਢੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ, ਬਲਕਿ ਵਾਢੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ। ਵਾਢੇ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਟਾਊਟ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਾਊਟ ਨਾਲ ਵੀ। ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਵਤ ਨੂੰ ਐਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਐਵੇਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਗੜ ਦੱਲੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ TV 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ, ਅਤੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਝੂਠ ਔਰ ਮੁਗੱਲਵਾਜ਼ਾਤ ਔਰ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਫਾਹਿਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਂਕਰ ਸਾਫੀ ਨੇ, ਕੋਈ PTI ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਗੜ ਦੱਲਾ ਔਰ ਹਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਆਪ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਖੋਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰਤ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਕਾਬਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਪ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਤੀਜਾ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੇਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਖੰਜ਼ੀਰ ਵਰਗਾ ਇਸ ਖੋਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੁੱਤਾ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਢਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਤਾ ਖਰੀਸ ਕਮੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਬਗੈਰਤ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬੈਠਾ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਕੌਣ? ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਲਾਨਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਰਸਦੀਆਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਬਰਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਕੀ ਕਾਪੀਆਂ ਪੱਖਿਆਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਸਦੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਰਸਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਜਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਪੱਖੇ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਖਾ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਕਾਪੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੋਟਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਨਤ ਪਈ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਯਾਰ, ਤਲਤ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਬੇਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਵੀ ਇੰਤਹਾਈ ਖੰਜ਼ੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ,
ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਥੁੱਕਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹ ਥੂ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਆਖ ਥੂ तेरी ज़ात ते, और आख थू तेरे किरदार ते, और आख थू तेरी शक्ल ते, आख थू तेरे आज सहाफत ते। हाँ, सहाफत नहीं कहना चाहिए, अजीब गरीब बेगैरती है। अपने ये प्रोग्राम से जाके बैठा और एडा बेगैरत एडा मनूस आदमी है, यकीन करो। देखो बड़िया बड़िया गल्लां करदा हुंदा सी ਉਹਦੇ खिलाफ, वो जो अलीम खान ज़मीना ये वो फलाना कब्जा माफिया टिंगड़ा, अज वो चैनल से जाके बैठा, अंदाजा करो। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹਦਾ, ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹਦਾ, ਐਸਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਆਦਮੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਦੇਖਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਖੈਰ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਨਾਬ ਉਸ ਵੱਡੇ ਕੰਜਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਵਤ ਕੰਜਰ ਆ, ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਦੱਲਾ ਕੁੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬੇਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਿੰਨੀ ਫਾਹਿਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, मीडिया ते बैठा ਜਿਹੜਾ ना मेरी शिकायतां ला रहा ਸੀਗਾ कि जी देखो जी गंदी ज़बान जी, इन्हें मैनू गालां कड्डियां, मैनू ये वो। पीटीआई के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का है, एस अहमद नाम है, लंदन में ये बैठे होते हैं। ठीक है, अब 20 यूं ऐसे आपको मैं दिखा सकता हूँ, ताल्लुक पंजाब से होता है, वहाँ बैठ के गलीज तरीन जबान, वो जबान जो और के खानदानों में बोली जाती है, उस जबान से गालियां देते हैं। अच्छा, अपनी यदि देखो जरा करतूत यदि बेगैरत आदमी दी कि आप इन्ना मनूस इन्ना खंजीर दा बच्चा, हाँ, कि आप उस तो वड्डियां गालां कढ रहे, उस तो वड्डियां फाहिश गल्लां कर रहे जिहड़ा असीं तुसीं नहीं कर सकदे। पहले तो सुनो ना जरा की कह रहा उस मनूस आदमी के प्रोग्राम च बह के। थी शेव किए बगैर आई थी, तो खातून शेव किए? हाँ जी, खातून शेव किए बगैर आई थी? हाँ, मतलब वो शेव की वगैरह आई थी। अच्छा, अगर आप नहीं समझते हैं तो मैं वजाहत से कह देता हूं। जो आपने कह दिया उसको प्रोसेस करने में मुझे काफी टाइम लगा। भाई अंदाजा करो तुसी हुण कि इहदी ज़बान इन्नी गंदी आ ते इहदा दिमाग किन्ना गंदा होएगा, किन्ना गलीज आदमी, किन्ना घटड़ आदमी है अंदरों, ऐसा वड्डा बेगैरत है। और किहदे बारे च बकवास कर रहा, नाबर सहाफी आ, हक सच दे नाल खड़ी होने वाली आ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਧਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੇਵ ਕਰਕੇ ਤੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜੇਨ 'ਚ ਫਿੱਟ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਵੀ ਖਵਾਤੀਨ ਆਪਣੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਲੂਨ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਔਰ ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਆਦਮੀ, ਬੇਗੈਰਤ ਆਦਮੀ, ਦੱਲਾ ਆਦਮੀ, ਕੰਜਰ ਆਦਮੀ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਹਾਂ 10 ਬਲਕਿ ਆਪ ਸ਼ੇਵ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੈਠਾ ਬੇਗੈਰਤ ਆਦਮੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਵਾਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੈਠ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਜਰ ਬੈਠਾ ਦੇਖੋ ਹੱਸਦਾ। ਉਹ ਖੰਜ਼ੀਰ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਬੇਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਔਰ ਕੰਜਰਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਜਰ ਹੈ ਹੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਕੰਜਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀਜ਼ ਔਰ ਗਲਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਛਾਲਿਆ ਬੈਠਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਨੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਾਈ ਸ਼ੇਵ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੇਵ ਸ਼ੂਵ ਕਰਨੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ, ਹਾਂ ਕਮਲਾਣਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਗੈਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਆਪ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਕਮੀਨੇ ਔਰ ਦੱਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਗੰਦ 'ਚ ਗਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੰਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬੈਠੀ ਆ ਪੋਲੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆਓ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਦ ਜੈਸੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ,
ਖੋਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਦੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪੋਲੇ ਜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਮੀਨਾ ਪਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬੈਠੀ ਬਕਵਾਸਿਆਤ ਔਰ ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਬਕ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਉਹ ਬਈ ਉਹ YouTube ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਹ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਉਛਾਲਣੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਬੈਠੀ। ਐਡੀ ਬੇਖੈਰਤ ਹੈ, ਐਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਕਿ ਉਸ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਔਰ ਬਗੈਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਜੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਵਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ, ਬਗੈਰਤ ਨੂੰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ।